हटो सब सर थोड़ा दूर सब ऐसा आगे देखो ठीक है लो वलीबा यहाँ देखो सब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुक़द्दर की बात है। अजीज़ान मोहतरम, मेरे 29 साला अजीज दोस्त कभी भी हर बात के लिए हमेशा एहतजाजात सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से हो या समाजी इंसाफ के लिए हो या बदउनवानियों के खिलाफ हो, हर तरह के एहतजाजों में मेरे साथ कंधे से कंधा कदम ब कदम मिलाकर रहने वाले मेरे अजीज दोस्त ज़फरोज पाशा, एडिटर विजय वाहिनी मंथली अखबार के माहाना जो ये अखबार है विजय वाहिनी, इसके एडिटर हैं। आज 16वां साल ये विजय वाहिनी अखबार का 16वां साला जश्न, इस जश्न के मौके पर इन्होंने एक अनोखा निराला काम किया है। शहर बेंगलुरु से कर्नाटक, रियासत कर्नाटक से तमाम अखबार वालों के लिए उर्दू, हिंदी, कन्नड़ा, आज अखबारात और टीवी चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फिरका परस्ती और इश्तिआल अंगेजी को अक्सर और बेशतर आम करने पर तुली हुई है। ऐसे एक परागंदा माहौल में, ऐसे एक परागंदा माहौल में एक अमन का, एक कौमी एकजहती का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस बात का पैगाम देने के लिए 16वें साल के जश्न के मौके पर, जहां पर इस हल्के के चिकपेट हल्के के रुकने असम्बली हरदिल अजीज मिल्लत कौम मिल्लत जनाब श्री उदय बी गरुड़ाचार्य जी को मदू किया गया, उनको भी इनकी भी इज्जत अफजाई की गई, एजाज पेश किया गया। वहीं पर मजहबी रहनुमाओं में हमारे गुरुद्वारे से, बेंगलुरु शहर के गुरुद्वारे से और साबिक KMDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री मनप्रीत सिंह चंदूक जी और हमारे अजीज निहायत ही तमाम कौमी एकजहती प्रोग्रामों में पेश कदम रहने वाले डॉक्टर थॉमसन स्मिथ, डायरेक्टर इवेंजेलिस्टिक कंपेनियन ऑफ इंडिया, ये भी हमारे साथ ही फादर साथी। इसी के साथ हमने कोटे वेंकटेश्वरा मंदिर के प्रधान अर्चक श्री शेषाद्री भट्टर स्वामी जी, श्री रंगनाथा स्वामी जी को भी मदू किया। वो खुसूसी आज उनके मंदिर में खुसूसी पूजा है, इसलिए माजिरत चाहिए। वो दूसरे कभी गुज़िश्ता साल वो गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमारे इस विजय वाहिनी पेपर के फंक्शन में आकर शेषाद्री भट्टर जी, उनकी भी जो है वो अपने तासुरात को पेश किया था। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज अखबारात में बेबाकी की जरूरत है, सच को डालने और तमाम जो समाज में फैले हुई गंदगी को साफ करने के लिए अखबार एक वाहिद रास्ता है। इसी के साथ साथ मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारा अफरोज पाशा जी के विजय वाहिनी के नाम से यूट्यूब चैनल का भी इनाग्रेशन आज अमल में आ रहा है तमाम के हाथों से। इसके भी जरिए एक अच्छा पैगाम तमाम कौमों में देना चाहेंगे। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಫರೋಜ್ ಪಾಷಾರವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ ವಾಹಿನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ
ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಫ್ರೋಜ್ ಪಾಷಾರವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೂ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಸಿತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌಲಾ ಸೂಫಿ, ಹಫೀಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಲಂ ಖಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಸ್ಲಂ ಖಾನ್ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಾವು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನರ ಕೋರಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ನು ವಿಜಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಫ್ರೋಜ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ 16ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಸಿಮಿತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ವಾಜಿದ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತ ಅಫ್ರೋಜ್ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದೇನಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು 16ನೇ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ